हरेक पिंड दे विच असीं एक आप ई ऑफिस खोल रहे हैं। ये दो पार्ट ने, इनू समझना पऊगा। ये दो पार्ट ने, एक पार्ट तो वो है कि हरेक साडे जिन्ने पिंड ने विधान सभा खडूर साहब के, उहदे हरेक बंदे कोले ये एक ऐप होगी। ये ऐप ते जाके कोई भी पिंड का बंदा जिहदे कोले ऐप है, जिहदे मोबाइल च ऐप है, उन्होंने जाके कह सकता है कि मेरा आ काम है, इस ऐप के एंटर कर दे। वो जदों ऐप के एंटर काम हो जूगा, उस तो बाद वो जिहड़ा काम है, मान लो बिजली के नाल संबंधित काम है, वो सब तो पहला मेरे को आऊगा। मेरे नाल ही एक मैसेज आऊगा जिहड़ा हल्का खडूर साहब से इंचार्ज लाया बिजली डिपार्टमेंट से, वो कोल सैकंड वही मैसेज आऊगा जिहड़ा मान लो 6 ਚੱਕ बिजली घर के नाल संबंधित काम है, तो 6 ਚੱਕ ते बिजली घर से जिहड़ा बंदा लगा है उन्होंने मैसेज आऊगा। चौथा मैसेज मेरे पीए नूं आऊगा। पंजवां मैसेज जिहड़ा मेरा दफ्तर दे विच मुंडा आपरेटर बैठा है उहदे कोल जाऊगा। तो 6वां मैसेज जिहड़ा एक दी ई निगरानी करूँगा भी किन्ने काम हो गए किन्ने नहीं हो गए उहदे कोल। यानी कि जदों एक बंदा थल्लों काम दसूगा, वह मैसेज किन्ने लोगों को जाऊ, 6 लोगों को जाऊगा। एवं अलग अलग डिपार्टमेंट का, किसी डिपार्टमेंट का काम 4 लोगों को जाऊगा, किसी का 3 को जाऊगा, किसी का 8 को भी जाऊगा। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਊਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ 10,000 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। पर असी वो जोड़े लोगों की वाकई लोड़ आ, जिन्होंने वाकई 24 घंटे का ट्रांसफार्म चाहिए, वो चीज़ों में करके इंक्वायरी करके वो साढ़े बंदे जोड़े कुछ लोगों के काम जोड़े कराउणगे। दूजा पार्ट यह है कि डायरैक्ट भी बंदा ये अपना जे उन्हें साढ़े जोड़ा दफ्तर असीं पिंड दे विच ही है ऑफिस खोलिया, उत्थे नहीं भी जाना, तो डायरैक्ट भी अपने घरों वो इस ऐप से सानूं काम कह सकता है। पर वो काम डायरैक्ट मेरे तक आना है, जां पिंड के आगू तक ही जाना है। वो जो उतो जस कर देगा कि हाँ इन्हें सही जी काम है अपन करना चाहिए, वो उतो ओके हो जाएगा, तो फिर वो बाकी डिपार्टमेंट जो चले जाएगा। सो जोड़ा साडा अपना इसका नाम है आप ई ऑफिस खडूर साहिब। तो आप अज लोगों की फोटो तो बाद आप अपनी जगह ले लीए, ताकि आप अगले 5 मिनट का प्रोसैस जो शुरू कर सकें। इनू डिजाइन किया मेरे वीर छोटे वीर मनप्रीत संधू ने, भी तालियां ला दो। ये मेरे कई कारोबारी ऐप भी चलाता है, वो भी इन्हें डिजाइन किए हैं। तो अज पार्टी के लिए भी जोड़ा ऐप है वो मेरा इस वीर ने डिजाइन किया है। ਤੁਹਾਡੇ लिए खुशी की गल है कि एक आप अज पहल की है पूरे पंजाब के विचों अज तक ना रवायती पार्टियां कर सकियां, तो अपने इधरों भी सब तो पहली पहल जी विधान सभा खडूर साहब ने की है। आने वाला जब समा जो टैक्नोलॉजी का है, मैं मानता 1 महीना 1.5 महीने कुछ खामियां रह सकदियां नहीं, क्योंकि एक नवी चीज़ में आप जी दिशा दी है, असीं लगातार ये जो सुधारते जावांगे। इनू जे पिंड चों किसी ने डाउनलोड करना है तो यदा एक QR कोड है फिलहाल 2 महीनों की, वो QR कोड तो तुसीं इहनूं डाउनलोड कर सकते हो। 2 महीनों बाद ये गूगल प्ले स्टोर के उपर जिहड़ा आ जाऊगा, फिर कोई भी बंदा इहनूं उत्थों डाउनलोड कर सकता है। असीं सिर्फ 2 महीने उत्ते ऑनलाइन तां नहीं कर रहे कि काम तो ये नवी चीज़ है, चलद्या कुछ चीज़ों के जो भी होणगियां कई बदलाव करने पैणगे, क्योंकि छोटा कंसैप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कंसैप्ट है, सर्वरां दे चलना है, सारा सिस्टम है। सो इस करके 2 महीने बाद ये जिहड़ा वा गूगल पर भी आ जाएगा। तद तक साडियां टीम्स WhatsApp राही इहनूं पिंडां दे विच फैला देणगे। हुण अगे दा जिन्ना भी है मेरा वीर मनप्रीत संधू सिर्फ 5 मिनट की ब्रीफिंग है, तुहानूं इस ऐप बारे दस देगा कि ऐप का की काम है, तो किहड़े ढंग दे नाल ये काम जिहड़ा ऐप है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बड़े वीर जी मनजिंदर सिंह लालपुरा MLA हल्का खडूर साहब। ये उन्हों की
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ, ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਪ ਅੱਜ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪਰ ਉਸ ਐਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਆਈਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਈ ਆਫਿਸ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 5 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। 5 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਮੌਜੂਦ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ QR ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ। ਐਡਮਿਨ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਇਹ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਆਪਰੇਟਰ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸੁਝਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਟਰਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੂਗਾ। ਔਰ ਏਜੰਟ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਪ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਟੀਮ ਅਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਰਮ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ, ਕਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪਤੀ, ਅਗਰ ਲੇਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਰ ਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਿੰਡ, ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੰਬਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੰਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਭੇਜਣੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਰੋਲ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣ, ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਇਹ ਲੌਗਇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਐਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਏਜੰਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੌਗਇਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਭਰੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਉੱਤੇ ਅਨਵੈਰੀਫਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗੀ। ਅਨਵੈਰੀਫਾਈਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਏਜੰਟ ਇਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਏਗਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏਗਾ ਡੇਟ, ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਭਰੀ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਨ ਆਫ ਜਾਂ ਡਾਟਰ ਆਫ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਆਫ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ। ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਵੈਰੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਆ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗਰ ਸਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਏਜੰਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਖੁਦ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਜੋ ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ। ਏਜੰਟ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੀ ਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਬੰਦਾ ਜੈਨੂਅਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਗੇ, ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਵਾ
ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪੜ੍ਹ ਲਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੀ, ਐਡਮਿਨ ਸਾਈਡ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਤੇ ਪਾਵਰਸ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ, ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਵਾਂ ਏਜੰਟ, ਨਵਾਂ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਬ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਸੇਮ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਮਾਰਕ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਮਾਰਕ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨੁਚਿਤ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਜੋ ਕੁਛ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਡੇਲੀ ਵਾਈਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਹਿੱਸੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਿੱਧਾ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜੇ ਤੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 100 ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਐਪ ਤੋਂ ਅਗਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ 1.5-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟੱਚ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਣਗੇ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਿੱਧੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਰਵਾਈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਈ ਆਫਿਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਖੱਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਦ ਕੀ ਕਹੀਏ ਹੱਦਾਂ ਬਣੇ ਟੱਪੇ ਪਏ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ। 3-4 ਮੌਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਦਾ ਚੱਕੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਚੱਕੀਦਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਫੀਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਐਪ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਐਪ ਦੇ ਵੱਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਦੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਲਤ ਵਿੱਚ ਭਰਨਗੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਫਾਲਤੂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਦਲ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਿਓ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 21 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਦੇਖੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਅਲੱਗ ਦੇਖੇਗਾ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅਲੱਗ ਦੇਖੇਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਲੱਗ ਦੇਖੇਗਾ, ਐਵੇਂ 21 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਦੇਖੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।